morning, namaste. My name is Vilas Thapre. I extend my heartily welcome to all the students and the parents out here. From the entire family of, you can keep in the silence. From the entire family of International Hotel Management College, right? We are the university, we are not the institution. Let me clear a few things. I'll go in a flow of English. If you want to interact in between, you can interact. Before that, let me tell you one more time, my name is Vilas Thapre. I have been in this industry for 20 plus years, right? Now from the entire family, congratulations to all. You are the students. Give an introduction. See, we are in a hospitality industry. We should smile all the time. Tension free. Keep things very simple. Pura let them simple to grow. I'll let you know. Today is the orientation class, right? Orientation means we are going to warm up ourselves. And the hospitality, hotel, service attendant, whatever service providers comes to the industry, we talk about one thing, hospitality, that comes from your house, from your relation, from your parents, right? Discipline is a very important thing. Before that, I would like to start from your side. Please, tell me your name. My name is Bharati. Be loud. My name is Punch. Bharati. Yes, I'm good. here from Telisa. Yeah. I'm currently studying BSW first year. Great, congratulations. Please, be seated. Yes, ma'am. Whatever you feel free. What's the correct name, sir? No hard and fast rule. Please, sit and tell. Parents, namaste. Why down for it? My name is Sagar Bhagwan. Yes, and I am from confident. Bihar. Very good. Please sit it, please. Congratulations. You too. Sushimla Misani from Nagar. Great, congratulations. How about you? My name is Digesh from Nagar. From Dharan. Great. Congratulations. You too have coffee. And how about you? And I know Mr. Baske is my brother sitting there watching. Anyways, so orientation class भनेको अब म नेपालीमा पञ्च गर्छु. Orientation class भनेको चाहिँ building. Do a warm up. Since you know lots about, you have already done the courses, you are on the way, right? So we don't take it as an institution, we take it as a university because we have got a good big frame. Right? I want to point out few things. That is the most important thing is attitude and discipline, which we talk about, which starts from your house, right? If you have any queries, any questions, you can ask. Raise your hand and ask. Right? So in a hotel industry, what we exactly talk about is the service. First of all, to greet a service, you have to have an important aspect in your mind. That is, you have to be a very disciplined and you have to groom yourself. Whenever you attend anyone, the important fact is that how you groom yourself. Grooming, people understand grooming your ear, grooming your dress. You have to groom your language. The important statement of this language is the teamwork, anticipatory service. These are the things we follow. And in this industry, when you do a training, after doing a training, do not think you will get a job only in an industry like hotels and airlines. No. Once you do a training in this space, you can survive in any industry. That is very important. In between, if you have any queries, any questions, you can ask this. Any. Because you are not a very fresh years out here. And parents, if you have any questions, you can ask too. Right? So, we were talking about discipline and grooming. Grooming is a very important thing to start up your life in this industry. Grooming about your language. How do you speak? Always speak with a smile. Do not mix up personal and professional life in between. For example, if I have to tell you, you have a problem in your house, but you attend. Job do not get irritated. Because guest is paying to us. And the term we use is value for money. Value for money भन्ने कुरा आउँछ. एउटा गेस्टले paying more money to get a service in a superstar hotel, in an airlines, right? They're paying more money. For that reason, when they come here, they are not bothered about our personal life. So we have to be very professional and groom up ourselves with the team. So to start professionally in any of the field, once you do a training out here, do not keep one thing in your subconscious mind that you are doing a training in an institution, in a college, in a university,
Do not think you will be going to strike, you will be going to get a job only in a hotels or any other airlines or tourism. It's not that. Once you do out here, you will learn everything. It's not about food, it's not about service, it's about the etiquette things. How to pursue your life in our, how to integrate in a society. These are the important things you got to know. You will get a book, bunch of book, you will go through a book, किताबको थ्रु जान्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, but practically सबभन्दा important कुरा भनेको your behavior and attitude, your discipline has to be there. Like for example, if you are working in a kitchen, you make a very lavish dish out there, sorry. You make a very एकदम राम्रो खाना बनाउनु भएको छ, लेकिन तपाईको टेबललाई तपाईले फोहोर र सफा गर्नु भएको छैन, you are not up to the mark. So these are the disciplines we talk about. The basic things. From the basic, if you don't, you interact with the guest. If you do not have a warm of a discipline, you cannot interact with the guest. The guest will not like you. If the guest will not like you, the feedback comments will not go to the management in a proper way. If that doesn't go, you will not get promotion. तपाईं कुनै पनि जग्गामा जानुहुन्छ तपाईको हंगर हुनु पर्यो कि you should have that hunger. म यसलाई लिड गर्छु, म यो भन्दा अगाडि जान्छु. But actions मा आउनु पर्यो, व्यवहारमा आउनुको लागि के गर्नुपर्छ? We have to do orientation, we have to warm up ourselves. We have got three mind, we have got conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. यो सबकन्सियस माइन्डमा हमेशा दिएको कुराहरु चाहिँ राख्नु पर्यो र कन्सियस माइन्डलाई चाहिँ एक्सनमा व्यवहारमा उतार्नु पर्यो त्यो कुरा. त्यसको लागि चाहिँ बेसिक एज अ गुड ह्युमन बीइङ. देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन अ ह्युमन बीइङ एन्ड अ बीइङ ह्युमन. Right? I don't want to tell about these things right now because you will get confused about these things. Okay? So we were talking about warm welcome. The entire thing. These are very basic things. Maybe people who have already done their courses. This will be a very basic things. Right? Very basic things. But still, I wanted to warm up since it's an orientation class. There will be few people who will be confused. We are in a very glamorous industry. Now, in this glamorous industry, how you have to upgrade yourself, how you have to polish yourself is all up to you. The basic things is that your behavior and attitude, as I told you, discipline, very important. Till the time you do not respect your colleague, you cannot make a team. If you cannot make a team, you cannot get a promotion. If you cannot get a promotion, the entire industry will not grow. If the industry will not grow, the industry will have the management will give you a pressure. You have to leave the job. They will hire somebody else. So this is the root level. From here we will start everything so that we can upgrade ourselves, we can polish ourselves. Now we talk about hospitality, we talk about hotels, airlines, everywhere. Service is a Atiti Deva Bhava. In our Greek. This industry has been started in 780 from Japan. A long time. History I will not go. Just to give you a feel. Right? Start how? Inners, in Bandepura. People used to travel, they used to walk, there was no vehicles. To make it a little interesting. Vehicles then somebody's mind popped up and he decided that why don't we give them a shelter? They didn't ask for money. But the guest, Yatri, they thought we should give something. This is how it has been started. From so many years. So now we are upgrading ourselves. Why we are upgrading ourselves? Because when I did hotel management in 1997, that time there was a three years diploma course. Right? That time there was no gazette. We used to mug up everything. Your generation is very easy. So easy the generation goes relax. Awareness, awareness. Generation relax in the Google's Google's is not going to help you everything. Your mentor is going to help you. And today, Vilash Khatri, I am here not as a mentor, not as a professional, not as a principal, not as a leader. I am a simple man to share my feelings out here. My feelings. So these are the things, I am very sorry. These are the things which you have to be very upgraded. In between, you can ask questions. Any answer interact with why you have a hotel? I'm very interested. Among the institution. Inspire. Whatever. Institution. Your university training you have a vision, you have a vision. Great. Very good. How about you? I have a aim from my childhood to be a good, and my father also inspired for me.
Okay. And how about you? इन्सपिरेसन चाहिँ हुन्छ होइन, इन्सपिरेसन बिचमा हराउनु थाल्छ है, यो कुरा याद राख्नु। यो हराउने कारण भनेको हामीले इगोले हराउँछ। इगो भन्ने थाहा छैन, एक टाइपको एउटा घमण्ड हुन्छ क्या इगो। इगो भनेको नराम्रो पनि होइन, राम्रो पनि हुन्छ। त्यो आफूले छुट्याउनु सक्दैन। कन्साइड हेज टु वर्क। मेरो दिमागले के सही हो के गलत हो मैले हेर्नु पऱ्यो है। मैले पछाडि फर्केर अरूलाई दोष दिनु भएन, मलाई उसले गर्दा यो भयो, कसैले गर्दा केही भयो। अहिले केही मिस्टेक मेरोबाट भएको छ भने मैले होमवर्क गरेको छुइनँ भन्नु भएको, मैले मलाई मात्रै हेर्नु। र यो युनिभर्सिटी भनेको मेरो लागि मिरर हो क्या, ऐना। म जब यहाँ उभिन्छु, जब दिन्छ, यु हेभ टु बी भेरी बोल्ड, कमेन्ट्स दिनु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो, जेल्डर हुनु, आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू ओपन माइन्डले काम गर्नु। ओपन माइन्ड भनेको एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो रियालिटीलाई। म के हो भने मेरोमा भुल त्रुटि छ भने मलाई सरी भन्न सक्नु पऱ्यो। यो बेसिक डिसिप्लिन्सको कुराहरू आउँछ। मलाई सरी भन्नुको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, ह्युमन बिङमा धेरै गाह्रो छ। जानवरले बोल्दैन, जानवरले एक्ट गरेर देखाउँछ। नराम्रो कुरा कुकुरलाई पनि केही कुरालाई उसले बदमासी गर्छ भने करायो भने उसले मुखुता घुमाउँछ, उसले बोल्नु सक्दैन। मान्छेले चाहिँ त्यो गर्दैन, मान्छेले बोल्नु त दिएको छ नि त भगवान्। सो इन अ होटल, वान मोर नोसन्स फर अल अफ यु। द नेचर हेज गिभन अस 2 years, 2 eyes, 1 tongue। किन भन्दा दुईवटा आँखा किन दिएछ धेरै हेर्नुले, दुईवटा कान दिएछ धेरै सुन्नुले। अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि गुरुजनहरूले पनि सिकाउनु भएको छ, राम्रो कुरा लिने नराम्रो कुरा नलिने भन्नु है। जिब्रो चाहिँ एउटा मात्रै दिएछ, चाहिने ठाउँमा मात्रै बोल्नु, धेरै नबोल्नु। यो कुरा चाहिँ एकदम सत्य कुरा। किनकि यसले कम्ती बोल्यो भने आँखाले धेरै हुन्छ, कानले धेरै सुन्छ र यो दिमाग काम हुन्छ। सो दिज आर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। सो एनिथिङ एल्स? फर पेरेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्। अब ओरिएन्टेसन क्लास भनेको यस्तै हो, विथ टच अप यति धेरै कुराहरू छ, यति धेरै कुराहरू छ। फ्रम वे टु स्टार्ट, वे टु एन्ड भन्ने कुरा आउँछ। अब बेसिक थिङ्स भन्नुपर्दा पनि त्यही हो नि, यो इन्डस्ट्रीमा बस्नु परेपछि चाहिँ नि यु हेभ टु स्माइल अल द टाइम। प्लास्टिक स्माइल भन्छ कि एउटा, मलाई मन पर्दैन फेरि पनि म गेस्ट आएपछि म स्माइल हुन्छु। किन उसले आफ्नो फ्यामिली लिएर आइरहेको हुन्छ है। एयरलाइन्समा जाँदाखेरि पनि ग्रिट गरेर हुन्छ होस्टेसहरूले, किन भन्दाखेरि एउटा मुडमा मान्छे गइरहेको हुन्छ, कोही बिजनेसमा गइरहेको छ, कोही टेन्सनमा हुन्छ। त हामीले एउटा स्माइल दिन साथै होइन, देल बी भेरी ह्याप्पी। कसैलाई पनि भन्दा तपाईँहरूलाई पनि हिँडिरहेको बेला मैले चिनेको मान्छे के छ भन्नु र स्माइल दिएर के छ धेरै डिफ्रेन्स छ। त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज डिसिप्लिन भनेको पुरै चाहिँ ग्रुमिङ अफ यर सेल्फ भनेको चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजलाई एकदम प्रायोरिटी दिनुपर्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। सिम्पल एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुपर्दाखेरि यु गो टु एनी बिजनेस इन्डस्ट्री, एज आई टोल्ड यु, यु विल बी डुइङ यर डिग्री फ्रम एनी इन्स्टिट्युसन or university. We have a university here, you are doing a courses from here too. You go tomorrow outside, you can survive. Because this industry, this place will give you how to explore your fashion. Fashion कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो लुगा लगाउनुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी आदर दिनुपर्छ। अब त्यो सबै गर्ने नगर्ने तपाईँको हात हो है। तपाईँले कसरी आफूलाई पर्स्यु गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ जरादेखि नै समाचार लगाउनु। जस्ट वार्म अप गराइदिनु। I may get interactive with you. Okay. Please. Thank you very much. एउटा सिम्पल मान्छे हिटलरको उदाहरण दिन्छु म। 3टा बच्चा जन्मिसकेपछि 4औँमा गर्भ रहेपछि आमाले अब अति नै भयो भनेर अबोर्सन गर्न जाँदाखेरि डक्टरले गाली गर्यो। त्यसबाट जन्मेको छोरो हिटलर थियो। 4 वर्षको उमेरमा पानीमा चोप्लेर मर्न लागेको थियो, एउटा यहुदीले बचाएको छ। अब त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एउटा सङ्गीन लगाएर श्रीपेत लगायो। यो संसारमा हुन नसक्ने कुराहरू केही पनि छैन। मैले जति कुराहरू जाने मेरो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरेँ, धेरै दुःख गरेँ, धेरै मिहिनेत गरेँ। मेरो कल्चरमा मेरो फ्यामिलीले मलाई त्यो अवस्थामा जाला जान्छ भन्ने सोच पनि राखेको। हरेक बाबु आमाको के हुन्छ एक्सपेक्टेसन, छोराछोरी जसले पनि जान्दैन, तर आदर, संस्कार, सम्मान र नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेसन यो सबै कुरो सिकिसकेपछि अब छोराछोरीको दायित्व पुरा गर्ने काम मेरोबाट भयो भने अब मैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ भनेर त्यो कुरा सिक्नुपर्छ। मेरो जीवनमा आई नेभर फर्गिभ माई पोजिसन। मैले माफ कहिले पनि पाएँ, कुनै बेला पनि मैले एक्सक्युज भने मेरो जीवनको कहिले पनि रहेन। अनुशासनलाई मैले यति निरन्तरता दिएँ, समयलाई मैले यति निरन्तरता दिएँ,
कुनै बेला विष्णुमतीको पुलको छेउमा आएर म एक्लै त्यतिखेर चुरोट पनि खान्थेँ। साउनको भेल पानी परिरहेको बेला मोटरसाइकल रोकेर म एक्लै रुन्थेँ। मैले किन यस्तो, मलाई त मेरो बाउहरूले यस्तो अवस्था त थिएन। कति आगोसँग खेल्नु पर्थ्यो, कति छुरीसँग खेल्नु पर्थ्यो, कतिको भनाइ सहनु पर्थ्यो। र 1977, इट वाज इट मोर देन 40 years बिफोर आई स्टार्ट टु जोइन इन नाथम भनेर अहिले राखेको छ। त्यतिखेर चाहिँ HMTTC भन्थ्यो, टुरिज्म, हिज म्याजेस्टी टुरिज्म ट्रेडिङ सेन्टर, वेल किङ रन द कन्ट्री, होइन, किङडमसिप थियो। त्यहाँ सुरु गर्दाखेरि आइएलओ इन्टरनेसनल यो लेबर अर्गनाइज गर्थ्यो। खैरेहरूले हाम्रो एक त हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति कमजोरी थियो, ल्याक अफ एजुकेसन। अब 8-9 क्लास 10 क्लास एसएलसी नै पास गरिसकेपछि पनि कतिपय बेला अङ्ग्रेजको कुराहरू बुझिँदैन थियो, टेक्निकली कुलिनरी कुराहरू। र हामीलाई सधैँ चाहिँ नेपाली लट्टु, मूर्ख, नाउन्सेन्स, नो ब्रेन, स्टुपिड भनेर हामीलाई गाली गर्थ्यो। त्यसपछि बङ्गालीहरू, इन्टायर होटलमा ठुला ठुला बङ्गालीहरू। अब बाँकी रह्यो के त भने उनीहरू बढी चुटी, चाप्लुसी, बेसी पटेसीहरू पर्ने, अनि बेसिक कुराहरू सिकाउने बेलामा लसुन सेलन लगायो, पालुन सेलन लगायो, सिम्पल कुरा, बुल द स्टोर, एरेन्ज द स्टोर, यताउता गर्न लागेको। बेसिक कुरा सिक्ने बेलामा तिमी धेरै थाकेको छौ, पिसा गरिन्छ भनेर पठाइदियो, किनभने काम सिक्छ भने। त्यस्तो कल्चरबाट म हुर्के तापनि यो एउटा कल्चर छ हाम्रो, विद्वानलाई संसारमा पुग्छन्, राजालाई एउटा देशमा मात्रै पुग्छ, होइन। त्यसै कारणले मैले जानेको कुरो चाहिँ कसैको दिमागमा ट्रान्सफर गर्न पाएँ भने म नै ठुलो भन्ने मैले त्यस्तो किसिमको एउटा ज्ञान सिकेँ। त्यो ज्ञान सिक्दा सिक्दा अब मैले धेरै आफ्नो चेला चपेटा बनाएँ। मैले कमाएको सम्पत्ति दिएन। जब मैले सोल्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि यो हसिमटार र सिउटाटार, नैकाप, कीर्तिपुरबाट चाहिँ भारी बोकेर आएको साग बेचेर फर्किँदै जाँदाखेरि तिमी कुकमा जागिर खान्छौ, तिमी वेटरमा जागिर खान्छौ, तिमी हाउसम्यानमा खान्छौ, विभिन्न डिपार्टमेन्ट छ होटल। त्यसरी ल्याप्चे सैचापवाला मान्छे पनि र अलिअलि पढाया मान्छेलाई पनि लाग्यो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै नेपालीकरण बन्दै गयो, नेपालीहरू सिक्दै गए, जान्दै गए, होटल इन्डस्ट्री फस्टाउँदै गयो। अब यो सारा डिटेल्सहरू त तपाईँहरूलाई 5 स्टार होटल कति रुम्सको होटलको के फेसिलिटीबाट चाहिँ 5 स्टार हुन्छ, यो आदि इत्यादि थ्योरीमा आउँछ। भोलि टुरिज्म किन आकर्षित भए भनेर हामीलाई सिर्फ 2 लाइन पढाउँछ इन्स्टिट्युट। अब यो जस्तै त सबै उदाहरण चाहिँ नदिउँ, सानो तिनो इन्स्टिट्युट जुन सर्ट टर्म कोर्सको नेपालमा 200वटा छ, 42वटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेज छ। त्यसमा अधिकतम आधाभन्दा पनि बढी मेरै चेलाहरू र मैले हुर्काएको मान्छेहरू छन्। समयअनुसार उनीहरूले मलाई यस्तै 1 घन्टा 2 घन्टा केही, म त्यति टाइम दिन पनि सक्दिनँ। तपाईँको यसरी म हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि मैले धेरै ठाउँमा धेरै कुराहरू देखेको छु, धेरै कुरा सिकेको छु। लर्निङ प्रोसेस इज नेभर एन्डिङ फर एभ्री ह्युमन बिङ। मैले 40 वर्षको दौरानमा अझ पनि सिकिरहेको छु। सिक्ने भनेको कुरो त कहिले नसकिने रहेछ, पढेर कहिले नसकिने रहेछ। त्यसै कारणले एमङ अफ अदरहरूको मैले देखेको इन्स्टिट्युटमा यहाँ जस्तो एउटा रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन र पङ्क्चुअल, जसबाट एउटा मान्छे सार्थक र सक्षम बनोस् र विदेशमा गएर केही गरोस्। मैले 2 वर्ष सोल्टीमा ट्रेनिङ गरेँ। कति हात काट्ने, कति छुरीलाई साथी बनाएँ, कति आगोसँग लडेँ, बन्न योग्य भएँ। हेर्नुहोस्, अब धेरै कुराहरू छ। त्यसमध्येमा अब मैले क्यारियर सुरु गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जति पनि नेपालमा राष्ट्राध्यक्षहरू, हेड अफ द स्टेट आउँथ्यो, त्यो सबैको नाम मलाई आज पनि याद छ। डक्टर हेनरी किसिन्जर भनेर तपाईँहरू कसैले पनि सुनाएन होला। डक्टर चावेनलाई, जुन वाज इन 1984, यो 1984को कुराहरू। राजीव गान्धी, अब्दुल बेनजीर भुट्टो, स्टेभेन सेगल, रिचार्ड गेरे, आनन्द बक्सी, अनि त्यो देवानन्द, अब नासिरुद्दिन शाह, ज्ञानी ड्यान्सिङ, तपाईँको अनि जति पनि हेड अफ स्टेटहरू आउँदाखेरि 1 मिल चाहिँ राजासँग खान्थ्यो रात दरबार।
राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रसँग त्यसलाई चाहिँ रोयल ब्याङ्केट भन्थे। अनि 1 मिल चाहिँ जुन सिङ्गरबारमा एउटा ग्यालेरी बैठक भन्ने छ जहाँ चाहिँ बत्तीमा हिरा फिट गरायो भनेर भन्थे हामीलाई। त्यो हिरा पनि सबै चोरहरू लैसक्यो होला अहिले है। त्यहाँ 119 जना एकैचोटिमा, जसरी हाम्रो गाउँमा बाउ भत्तेर जन्ती भत्तेर भन्छन्, कुनै मान्छेले खाइसकेर पिटाङ उठ्यो भने सबै उठ्नुपर्छ भन्ने एउटा कल्चर छ। नेवारी भन्नु त्यस्तो किसिमको एउटा कल्चर छ। त्यो स्टेट ब्याङ्केट भनेको त्यस्तो ब्याङ्केटहरू हो। अब त्यो ब्याङ्केट चाहिँ अनि अब मर्नी न्वारङ गर्ने अनि गएर विभिन्न किसिमको काम क्रियाकलापहरू चाहिँ सबै सोल्टी होटलबाट हुन्थ्यो। पछि गएर म अब सुत्तीको बिहा पनि रात दरबार भयो, म त्योको इन्चार्ज थिएँ, पारसको बिहा पनि म त्यही इन्चार्ज थिएँ। यसरी यो रोयल वेडिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्थ्यो, धेरै कामहरू गर्थ्यौँ हामीले। जब देशमा एउटै राजा थियो, राज्य चलाउँथ्यो, अब जस्तो when king run the country, kingdomship is like a heaven, now turn down in hell due to the discipline, respect, punctual, सबै कुरा हराउँदै गयो। Now everybody thought in negative attitude, डिमान्ड गर्ने। मैले केही कुरो माग्नु भन्दा पहिला मैले कर्तव्य पुरा गर्नु पर्छ, अधिकार खोज्नुभन्दा पहिला। हामीले माफ कहिले पनि पाएनौँ। माफ दिने हाम्रो नीति नै थिएन। जब मैले माफ पाएँ म कहिले पनि प्रगति गर्छ। अब एवं विधले मैले धेरै सेफहरूसँग काम गरेँ। 15-16वटा जनरल म्यानेजर, 15-16वटा जिएम, सेफ, त्यो विदेशीहरू थियो, डचेस, फ्रेन्च, इटालियन। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कल्चरमा एड्याप्ट भइसकेपछि अचानक मैले राजाबाट गोर्खा दक्षिण भागमा पनि पाएँ। सायद ट्रिपमा जति पाउने त्यो पनि छैन। त्यसपछि तपाईँको निरन्तरता मैले गर्दै गएँ। इटली, फ्रान्स, टर्की, सिङ्गापुर, चाइना, हैदराबाद, अहमदाबाद, यो स्पेसली नेपाली खाना, इटालियन खाना। म एउटा नेपाली मान्छे भएर मैले इटालियन खाना सिङ्गापुरमा कम्पिटिसन गरेको छु। धेरै ठाउँमा यसरी सोल्टीबाट मैले गर्ने अवसर पाएँ। र सोल्टीमा मैले 20 वर्ष गरिसकेपछि र आफ्नै विविध कारणबाट मैले अब सेफ नेभर रिटायर। हाम्रो तपाईँहरूले पछि पोस्टमा गर्नुपर्छ अगस्टिस कफियर। He born in France and he died in London, Great Britain. After 70 years, 70 वर्ष he fall down in that. Just when he retired, cooking is arts of science. अब नासामा चतुर रूपमा एउटा मान्छेले अहिले असमको एउटा मान्छेले तपाईँको 3000 रुपियाँ पर्ने रोपनी भने 300 रुपियाँ कति रुपियाँ जग्गा किनेको छ चन्द्रको नेपाली एउटा नेपाली। यो असम्भव भन्ने संसार केही पनि रहेन छ। अब तपाईँको नाम यो कथा सुनिले गर्दाखेरि रिटेयर पनि होला। बाँकी विषयवस्तु चाहिँ पछि केही अनुकूल वातावरण बन्यो, समय बन्यो, केही तपाईँलाई बताउनुहुन्छ। मैले इन्डस्ट्रीमा यसरी अब अहिलेको सोच के छ भन्दाखेरि दुईवटा खाना बनायो अनि सेतो भूमि हाम्रो चाहिँ सिरियस क्राउन त्यो लगाएर दुईवटा खाना बनायो। उनीहरूले आफूले आफूलाई सेलिब्रेटी सेफ, मास्टर सेफ भन्छन्। मैले इन्डियाको टप मान्छेहरू इम्तियाज खान, लाला हंसराज बकुत्रा, मदनलाल जयसवाल, टोटामाल भन्ने यस्ता यस्ता मान्छेहरू जो अनपढ गवार थिए, जसले अरूका सभा साफ लगाउँथे। कबाबको फुड फेस्टिभल भयो, कम्पिटिसन भयो, उनीहरू कबाब बनाएर सुनको मेडल लिएर आएको। त्यस्ता त्यस्ता सेफहरूसँग पनि मैले भेटेर केही कुरा सिक्ने भनेको वातावरण बन्यो। र सोल्टीमा पनि हरेक किसिमको फुड प्रमोसन हुन्छ। एउटा जुस प्रमोसन, गाजरको पनि जुस, गोलीमारको जुस, करेलाको पनि जुस। अब यो मेडिटेरियन फुड फेस्टिभल, ग्रेप फेस्टिभल, लजानिया फेस्टिभल, सीफुड फेस्टिभल, मैक्सिकन फेस्टिभल, मंगोलियन, मलेसियन, इंडोनेशियन, श्रीलंकन, गोवानी, मैक्सिकन। अब मेरो एक्सपोर्ट चाहिँ इंडियन अनि इटालियन र फ्रेन्च हो। कतिपय यो बेसिक कुराहरू, यो बेसिक प्रोफेसनल जबमा काम गर्नु छोड्यो भने कतिपय कुराहरू बेसिक जस्तो मेकानिजममा पनि त्यस्तै हो।
जस्तो बेकरी जुन खाना बनाउँछ एभ्री एक्सन बिहान त्यो रियाक्सन त्यो केकहरू बनाउने कुराहरू बोल्छु त केमिस्ट्री हुन्छ हामीले कुनै पनि इन्जिनियरलाई ल्याएर पार्ट्सहरू अलग अलग गर्नु पऱ्यो त्यसलाई ल्याएर प्रिपरेसन गर्नु पऱ्यो भने बायोलोजीमा जान्छ उनीहरूले किन भने चाहिँ सानो कुरो छैन र मैले जीवनमा देखेको छु म फुड भनेको सेफ भनेको सबैलाई म त्यो खाइरहेको हुन्छ तर तपाईँहरूले धेरै कुराहरू हाम्रो पालामा किताब भन्ने चराको नामहरूलाई थाहा पनि छैन लालु कति कुलिनरी टर्म्सहरू त्यो अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बटन दबाएको सबै कुरा भेटाइन्छ सजिलै जान्छ तपाईँहरूले पढिसकेपछि घरमा गएर पढाएर इङ्ग्लिसमा के भन्छ लगेर इङ्ग्लिसमा के भन्छ बेललाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ भने त्यस्तो कुरो पनि सजिलैसँग पत्ता लाग्छ हामीलाई चाहिँ इङ्ग्लिस धेरै कठिन पर्छ सबै कुरो त थाहा छ थाहा भए तापनि कति थाहा भएको कुराहरू पनि होला है अब संसार धेरै परिवर्तन भयो अब जस्तो तपाईँहरू चाहिँ लक्की ग्रुप पनि हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइममा तपाईँहरूले स्टेट स्कलरसिप पाउनु भएको छ जसबाट तपाईँहरूलाई फाइदै छ फाइदा छैन अनि आफ्नो कुरो सुधारको सबभन्दा यो हो आफ्नो जब गराइसकेपछि स्पेन्ड रेस्पेक्ट कम्प्युटर चाहिँ तपाईँहरूलाई सायद अगाडिको एउटा स्कुलको 42वटा 42वटा तर यहाँको कडा कायदा कानुन चाहिँ मैले नेपालको कुनै पनि अर्गनाइजेसन यो कडा गरेको कसको लागि तपाईँहरूकै लागि अरूको लागि भोलि तपाईँहरू 5 मिनट ढिलाउनु 500 रुपियाँ लाग्यो अब 5-10 मिनट ढिलाउनु टोयलेट दिनभरि भएको छ कसको लागि खरा तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले त्यसमा अलिकति बुझ्यो झन्पछि हातमा प्याज र छुरी लिएर बस्यो भने हातमा छुरी मात्रै प्याज त सबै जान्छ नि त्यसलाई बन्द बुझेको त्यस्तो अलिकति बुझ्यो भने पनि गाह्रो माने भने तपाईँहरूलाई केही पनि गर्नु अल्छीलाई बल्छी यो चिज यस्तो चिज हो तपाईँहरूले बोल्नु पर्यो जान्नुको लागि थाहा कसैको सोच के हुन्छ बोल्न लाज मान्थ्यो होइन बेसिक कुरा पहिला कुनै जमानामा हामीलाई बङ्गालीले मेरो मुखमा आएर कुरा गरेर पक्कै पनि मतलब तागत तर अहिले बेसिक पटेसी बडी ल्याङ्ग्वेज आई कन्ट्याक्ट टेलिफोन हामीले टेबल मिलाएर हामी नेपाली भएर हामीले खाना पनि आउँछ हामीले हालेर त्यो दिनमा हरेक बेला नयाँ बिहान जस्तो क्लास दिनुपर्छ खाने कुरा सम्म टेबल मिलाएर कतिपय कुराको हामीले कि अशिक्षित छौँ कि हामीले खाना पनि जान्छ छैन भन्दा कसैलाई नराम्रो लाग्छ एउटा डेढा लिएर बसेको मान्छे आयो चुरोट खायो चुरोटको त्यो निमाउनलाई निमाउनलाई कुनातिर निमाएर त्यस्तो गर्नु भएन भनेपछि आज दुध सडक घर हान्दै जान्छ त्यस्तो बोला किनभने त्यो ल्याक अफ एजुकेसन आयो चुरोट खानु पहिला एसिडलाई काम बुझाउने भनेर जङ्गल कसरी आगो लाग्छ एउटा काँटी सराइले लाग्छ र आगो लागेपछि सारा गाउँले मिलेर जङ्गललाई हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्यो त्यसै कारण तपाईँहरू बलिला भर्खर हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा के भन्छ भने कुनै रुखमा अब यो पाउला हुन्छ त्यो पाउला आएपछि माथिको पाउला आएपछि त्यो गाई भैँसी बाख्रालाई खेलाएर टाइम सिँगाएर डालेर चिराउने आदि इत्यादि घाँसहरू हुन्छन् भने भर्खर भुटानी देशमा प्रवेश गर्नलाई केही कोसिस गरिरहेको भएको छ उनीहरू पैसाकै मात्रै खोजी गरेको मैले फ्रान्स जाँदाखेरि फ्रान्समा सेफलाई धेरै गाह्रो प्रोब्लम कुरा उक्त महिनाको $15,000 तल हिटलर हेरे जस्तो पठाइ सेक्रेटरीहरू हिँडिरहेको छ जनरल म्यानेजर भाइ लगाएर एउटा लाउरे हिँडेर केही मात्र छैन किनभने पैसा खोज्यो भने तपाईँको मेन्टालिटीलाई अगाडि बढाउनु भने एउटा कथा छ बाख्राले दामसेर गरेको दामसेर बाख्रेको पैसै भन्नु छैन त्यस्तै यो पोजिसन भने त्यस्तो मैले बुझेको जहाँसम्म इन्डस्ट्रीमा काम गरेर अझ पनि मलाई
तपाईँको रोजीमा मैले 31 वर्ष काम गरिसकेपछि मलाई सबै कुराले सम्मान गराएको श्रीमानले हेर्नलाई उसलाई केही पुग्दैन भने सबै व्यवस्था गर्नु मेरो आफ्नै काम मैले एउटा सपना देखाएको थिएँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जाने युनिभर्सिटी लुचन स्विजरल्यान्डमा त्यो ठाउँमा म पुगेको छु म जर्मन भएर स्विजरल्यान्ड चाहिँ इटली गएर इटलीबाट फेरि स्विजरल्यान्ड चाहिँ फेरि मान्छ दोस्रो र मेरो एउटा 26 वर्षको छोरा पढाउँदाखेरि अनएक्सपेक्टेड डेथ भाइलेन्स 26 वर्ष त्योभन्दा तपाईँको 5-7 वर्षको अगाडि र 18 वर्षको छोरा म अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्दै गर्ने भनेर अमेरिकामा दिदी हुनुहुन्छ एउटा बच्चा गएपछि अर्को बच्चा पाइन्छ भने त्यसलाई मिलाएको लाग्दैछ भने प्रब्लम म काम गर्दिनँ भनेर बसिरहेको छुट्टी जबरजस्ती छोडेको मजा भन्दा चाहिँ छुट्टी छोडिसकेपछि फेरि तपाईँको अन्नपूर्ण होटल पठाएको मैले 4 वर्ष अन्नपूर्णमा काम गरेँ अब म चाहिँ 1 महिनामा 20 दिन भित्र बन्थेँ 10 दिन गान्धी गर्ने मैले जीवनमा सिकेको कुरो र जानेको कुरो त्यही भएर नाताले म सफल पनि भएँ मेरो अगाडि र मैले कोठा मेरो अगाडि कोही टिक्न पनि सक्दैन परिस्थिति वातावरण बन्दै गयो फेरि अन्नपूर्ण गर्ने मेरो बाहिर हुने कन्ट्याक्टमा सिकिँदा म एक्सिडेन्ट भएर मेरो खुट्टामा 2टा रड र 2टा पेज छ अझ पनि म काम गर्दिनँ भनेर अन्नपूर्ण पनि तसँग किनभने त्यति बेला पनि मैले रातमा 1-2चोटि निराजनलाई 1-2चोटि युवराज दिपेन्द्र र उसका साथीभाइ पनि सधैँ गाना खाने मैले त्यसै गाडी गर्नु गाडी पनि मेरो हाँसिरहन्थेँ गाना खाएको बेला त तपाईँबाटै गर्ने उनीहरूले मान्छे मार्दै भन्नु गोली चलाउनु पर्ने यस्ता किसिमको संस्कारदेखि त्यसै गुणगान भएर निस्किदिनु अनि मैले त्यो पब्लिक सेक्टरमा उहाँहरूलाई जो अन्नपूर्ण भवन अब कुनै पनि राम्रो मेरो रिलेसन भएको नाता तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँले 10 वर्ष धारा बसेर कुन लागि तपाईँको लागि सुरक्षित हुन्छ र यति दिँदैन म त यति बेचेर खाने हामीले काम गरेर कुर्सीमा बसेर हुन्छ भनेर खाने मान्छे कुनै के पनि 11,000 खानेकुरा चाहियो भने हाम्रो त्यो काममा दिन्छ भित्रको दिएको धेरै कुराहरू आउँछ तैपनि म अब गर्दिनँ भनेर बस्दा जस्तै मलाई फेरि दिनले मान्छे चलाउन आएर ट्रेडिसन बोलाएर म ट्रेडिसन गएँ फेरि हेर्नुहोस् 1 वर्ष गरेपछि म छान्ने मनस्थितिमा थिएँ अचानक हाम्रो स्वरमा नम्बर 1 फर्मुला त्यो स्विस मान्छेहरू एकदम नाट्य नम्बर 1 फर्मुला भनेर तपाईँहरूलाई 5-7 दिने भनेर चाहिँ माथि अनि उसले चाहिँ यो भियतनामिज केटी ऱ्याम्पो फिल्ममा खेलेको अनि यसले शनिबार थियो अब आइएसपेक्ट मरौ भनेर नाच्दाखेरि गएको र पछि पनि हरेक चिज म पाउँदाखेरि त्यही भए पनि अब जागिर चाहिँ अब 2-4 मिनट समयसम्म चाहिँ होटल बन्द भयो भने त्यसरी तिहार सोच्थ्यो काम नगर्नु के काम गर्नु त्यहाँबाट अब म चाहिँ प्रायः जसो चन्द्रागिरी केवल कार कि 6 अरब प्रोजेक्ट थियो 10 दिन 5 दिन मलाई गाडी दिन आउँथ्यो 4 पर्सनली म आफूलाई एजुकेसनमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ अनि मेरो ड्याडीले पहिला होटल चलाउनुहुन्छ रेस्टुरेन्ट छ ड्याडीको युएसमा अनि अब घरमा पनि मैले पार्टीसार्टी हुँदा पनि म एक्लै पकाउँछु नि घरमा मम्मीहरूलाई पकाउनु दिँदैन आफू एक्लै पकाउँदा इन्ट्रेस्ट लागेन अब अहिले बिएसडब्ल्यू पढ्दा पढ्दै पनि हामी हेयर एकदमै धेरै मोटिभेट भएको छु हजुरको कुरा सुनेर अब स्ट्रगल हुन्छ अभियसली हुन्छ नि होइन सो आई विल लुक फरवर्ड टु इट अनि यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन अनि अब आफ्नो फ्युचर सेक्योर हुन्छ भनेरै यहाँ आएको छु म
सो यति नै हो होइन. जस्ट आइम ग्ल्याड टु मिट यु होइन हजुर. मलाई अब पछि पछि पनि मैले अब यो फिल्डमा लागिसकेको धेरैजना मान्छेहरू आफूले जस्ट यहाँभित्र मात्रै नभएर पछि पनि नयाँ कुराहरू सिक्न पाइयोस् अनि ग्रोथ होस् आफ्नो चाहिँ अब उसले रिक्स गरेर राख्यो. म चाहिँ काम 22 वर्ष बसेर आउनुभएको छ. एकदम बिरीभन्दा टाइम लाग्यो मलाई. अनि सानो नाम निकनेम दिनु चल्नु रहेछ भाइ. हाम्रो नि हुन्छ बच्चा चाहिँ अर्कै बिटी कालो लगाउने गोएर काले भन्ने थियो. अब गरेर म हनुमान भन्नुहुन्थ्यो. र यो फटाङ काम सानो दिएँ भनेर तर म साले म रिक्स भनेर भन्नुभयो. त्यही नाम टिपेर गयो. राम्रै भयो नाम. तपाईँहरूलाई अब स्वागत गर्न चाहन्छु यो कलेज अफ इन्टरनेसनल होटल म्यानेजमेन्टमा. म चाहिँ तपाईँहरूको इन्स्ट्रक्टर अथवा मेन्टर भएर तपाईँहरूलाई साथ दिनेछु. आज जे हुन्छ भोलि अर्कै आइडेन्टिटी हुन्छ तपाईँहरूको. यहाँ आउँदाखेरि एउटा आइडेन्टिटी बोकेर आउनु भएको छ. भोलि यहाँबाट जाँदाखेरि अर्कै आइडेन्टिटी हुन्छ. फेरि प्लेन चढेर गएपछि अर्कै आइडेन्टिटी हुन्छ. फेरि रिटर्न आउँदाखेरि अर्कै आइडेन्टिटी हुन्छ. हाम्रो प्रोसेस हुन्छ. पहिला आलु हुन्छ, आलु तासिन्छ, आलु तासेर काटिन्छ, फेरि उमालिन्छ, उमालेर तेलमा फ्राई गरिन्छ, अनि फेरि खाइन्छ भने फ्रेन्च फ्राई भन्छ लास्टमा होइन. त्यो आइडेन्टिटी चेन्ज हुँदै जान्छ तपाईँहरूको होइन. अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ तपाईँहरूले. यो हामीले सुनेर हुँदैन होइन. अहिले आफैले खटेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ. मिहिनेत गरेपछि 100% हामीले के एचिभ गर्न